हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू इंग्लिश होम बाय चेतन चौवटिया यूट्यूब चैनल। मित्रों, अत्यारे हूँ तमने सॉल्व करावुं छूं स्टैंडर्ड 11 जनरल स्ट्रीमનું फोर्थ एकम कसोटी डिसेम्बर 2024। अहींया बोर्ड द्वारा जरा टाइपिंग में मिस्टेक थी गई है। डिसेम्बर 2023 नहीं 2024 है। 26/12/2024 प्रश्न बैंक आधारित क्वेश्चन बैंक आधारित पेपर सोल्यूशन एकम कसोटी 4 25 मार्क्स बराबर। आ तमारा ABCD प्रमाणे तमने तमारा शिक्षक पेपर सेट करीने आपसे। ओके, चलो तो 1 बाय 1 स्टार्ट करिए। एमां सौ प्रथम आपने ख्याल है ते रीते सेक्शन ए एटले कि विभाग ए होय छे अने जे होय छे ट्रू और फॉल्स टेक्स्टबुकना आधारे होय छे 2 मार्क्सना। अहींया तमने आपी देवामां आव्या छे, तमे इजीली सॉल्व करी शको छो। आगळ नेक्स्ट पेज पर लई जाऊं छुं जेथी झड़पथी आपणो विडियो कम्प्लीट थाय। नेक्स्ट पेज पर है लर्न यूज ध वोकेबलरी इन ध कंटेक्ट। तेमां छे नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग एटले आपने ख्याल है समानार्थी शब्द ग्रीव। ग्रीव एटले व्यथा, तो व्यथा एटले सोरो दुख। त्यारबाद छे बोधर। बोधर एटले त्रास। त्रास आपवो मीन्स अहींया डिस्टर्ब। ड्रेन मित्रों, ड्रेननो मतलब थाय क्लियर आउट। क्लियर आउट एटले दूर करवुं, तो ड्रेन एटले क्लियर आउट मीन्स रिमूव। आम ड्रेन एटले गटर पण थाय, ड्रेनेज आपणे कहीए ने जेने ते ड्रेन एटले गटर पण थाय अने ड्रेन एटले क्लियर आउट। क्लियर आउट एटले रिमूव दूर करवुं। समन, समननो मतलब थाय कॉल बाय ऑर्डर। कॉल बाय ऑर्डर एटले हुकम करीने बोलावो, तो मीन्स कॉल। त्यारबाद छे इलेटेड। इलेटेड एटले थाय गरवीलू। गरवीलू मीन्स जोय, आनंद। त्यारबाद छे मित्रों रिप्रीमांड। रिप्रीमांडनो मतलब थाय सखत ठपको आपवो। सखत ठपको आपवो मीन्स स्कोल्ड। स्कोल्ड एटले ठपको आपवो। त्यारबाद छे ग्रम्बल। ग्रम्बल एटले बबड़वुं, बोल्या करवुं। एनो मतलब थाय कम्प्लेन, फरियाद कर्या करवी, बबड़िया करवुं। त्यारबाद छे परस्यूड। परस्यूड एटले समझावुं, तो कन्विन्स करवुं। कन्विन्स एटले समझावुं। स्टेक। स्टेकनो मीनिंग थाय आपने ख्याल है ते रीते सिक्योरिटी। खास करीने स्टेक एटले थाय शेर मार्केटनी अंदर जे शेर तमे खरीदो ने एने स्टेक कहेवाय, सिक्योरिटी एक प्रकारनी। त्यारबाद छे कोलेप्स। कोलेप्स एटले पतन, तो पतन एटले फॉल डाउन। फॉल डाउन एटले कोलेप्स। आ छे तमारा नियरेस्ट मीनिंग। आ तमने जे आपणी हमणां ज सेकंड एक्जाम आवशे ए सेकंड एक्जाम में दरेक प्रश्न बैंक तमे जो तैयार करी हशे तो खूब सारामां सारा तमे मार्क्स मेळवी शकशो। એટલે જરૂરથી ટોટલી દરેકે દરેક પ્રશ્ન बैंक फूल सोल्व करजो। ચાલો नेक्स्ट આગળ વધીએ। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ છે મિત્રો સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ ફંક્શન। લેંગ્વેજ ફંક્શન સ્ટાન્ડર્ડ 11 અને 12 બંને માટે ખૂબ ઉપયોગી ટોપિક છે। અને લેંગ્વેજ ફંક્શનની અંદર મેઇન તો તમારે એના કીવર્ડ્સ જે હોય, कीवर्ड ए तमे याद राखी लो, एनो मीनिंग याद राखी लो એટલે તમારા માટે દરેકે દરેક લેંગ્વેજ ફંક્શન સોલ્વ કરવા ખૂબ સરળ થઈ જશે। ઉપરાંત તમને જાણ કરી દઉં, આપણી ચેનલ ઉપર દરેકે દરેક લેંગ્વેજ ફંક્શન મેં પ્લેલિસ્ટમાં આપેલા છે, તમને ખૂબ ઇઝીલી સમજાઈ જશે કીવર્ડ સાથે, ગુજરાતી મીનિંગ સાથે। તો જરૂર પ્રેક્ટિસ કરજો, તમને યુઝફુલ થશે। ચાલો જોઈએ, આ બધા ઓપ્શન આપેલા છે, 1 બાય 1 જોતા જઈએ। સૌપ્રથમ ધો। ધો એ આપણને કીવર્ડ આપી દીધો છે। ધો आपे, ओल्धो आपे, इवन धो आपे, बराबर। धो ओल्धो इवन धो ये आपणो कॉन्ट्रास्ट दर्शावे। तो महिला मंगलदर ट्राइड हार्ड, खूब सखत प्रयत्न कर्यो होवा छतां, धो एटले छतां, धे कुड नॉट स्टॉप कटिंग ऑफ ध ट्री, ते वृक्षोने कट करता अटकावी शक्या नहीं। तो आ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास दर्शावे। तो फर्स्ट आवशे आपणुं शोइंग कॉन्ट्रास्ट। यस, अहींया छे शोइंग कॉन्ट्रास्ट, बराबर। आ आवशे आपणुं फर्स्ट आंसर। चलो त्यारबाद इफ वी हेड। चलो इफ ए अपनी कीवर्ड है, इफ ए कंडीशन दर्शावे, शरत। तो बीजा माटे कंडीशन वाळुं वाक्य शोइंग कंडीशन, आ आवशे आपणो सेकंड आंसर। शोइंग कंडीशन, इफ वी हेड लुक एट द डिफरंट पीपल वी वुड हैव फाउंड देम डिफरंट, बराबर। परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीजनुं आ वाक्य है, कर्ता प्लस हेड प्लस V3, कर्ता प्लस वुड हैव प्लस V3 आनी वाक्य रचना है। त्यारबाद नंबर 3 वी शुड। आ शुड ए एडवाइस दर्शावे, शुड, ओट टू, बराबर। अने हेड बेटर, आ 3 वर्ड याद राखजो। एक शुड, एक OUGAT, ओट टू, अने बीजू छे हेड बेटर। 3 मांथी कोई पण तमने कीवर्ड देखाय सेंटेन्स में तो समझवू एडवाइस छे। तो गिविंग एडवाइस अहींया रह्युं, आ बनशे आपणो थर्ड आंसर, गिविंग एडवाइस।
ત્યારબાદ નંબર 4 ઇફ, ફરી પાછું ઇફ કન્ડિશન આવ્યું, બરાબર. તો શોઈંગ કન્ડિશન, આ છે નંબર આપણો 4. ચાલો, ઇફ મેડિસિન બિગિન્સ વિથ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ ડિસીઝ ઇટ ઇઝ ફેલિયર. નંબર 5 યોગા મીન્સ યોગ ઇઝ બેટર ધેન એની અધર એક્સરસાઇઝ. મિત્રો આ ડિગ્રી છે, બરાબર. બેટર ધેન એની અધર એક્સરસાઇઝ, ધ્યાન રાખજો, એને કમ્પેરિંગ કહેવાય. હવે તમને કીવર્ડ આપી દઉં. એક તો તમને એઝ વિશેષણ એઝ આપે, બરાબર, આ પોઝિટિવ ડિગ્રી. ત્યારબાદ વિશેષણને ER લાગે અને પછી ધેન આવે, આ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી. ત્યારબાદ વિશેષણને EST લાગે અને આગળ ધ લાગેલો હોય, ધ EST, તો આ સુપરલેટિવ ડિગ્રી. આ 3 કમ્પેરિઝન દર્શાવે અને 3 ડિગ્રી પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ, સુપરલેટિવ મેં પ્લેલિસ્ટમાં આપેલી છે. જરૂરથી તમે પ્રેક્ટિસ કરજો, તમને ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડશે, બરાબર, મિનિંગ સમજવામાં અને કીવર્ડ માટે પણ. તો બેટર ધેન, ER ધેન આવ્યું, એ કમ્પેરિંગ દર્શાવે. તો કમ્પેરિંગ માટે અહીંયા છે આ કમ્પેરિંગ, બરાબર, એ આવશે આપણું 5 નંબર. ચાલો નેક્સ્ટ નંબર 6 યોગ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ, આ પણ ડિગ્રી છે વન ઓફ ધ મોસ્ટ EST વાળી, બરાબર, આ સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે. તો વન ઓફ, જો મોસ્ટની આગળ આવ્યું ધ એટલે ESTની આગળ ધ આવે, તો આ પણ કમ્પેરિઝન. નંબર 6 કમ્પેરિંગ, આ 6 નંબરનો આન્સર છે. નંબર 7 ઇટ ઇઝ સાયન્સ એઝ એન્સન્ટ એઝ, તો આવ્યું એઝ વિશેષણ એઝ, બરાબર, આ પણ કમ્પેરિઝન છે, કમ્પેરિંગ, બરાબર, પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ ને સુપરલેટિવ ડિગ્રી. ચાલો આગળ વધીએ. નંબર 8 ઉપર ડુ યોગા રેધર ધેન ડુઈંગ અધર એક્સરસાઇઝ. રેધર ધેન એટલે પ્રેફરન્સ દર્શાવે, પસંદગી દર્શાવે. તો પ્રેફરન્સવાળું સેન્ટેન્સ આપણી પાસે યસ અહીંયા છે, બરાબર, આ આવશે પ્રેફરન્સ, 8 નંબરનો આન્સર, રેધર ધેન, ના કરતાં વધુ એવું. નંબર 9 આ ડુ યોગા રેધર ધેન ડુઈંગ અધર એક્સરસાઇઝ મીન્સ બીજી બધી એક્સરસાઇઝ કરતાં યોગા જે છે વધારે પ્રિફર દર્શાવે, વધારે પસંદગીને પાત્ર છે. નંબર 9 હિના વિઝિટેડ મેન વિથ અ વ્યૂ ટુ, આ કીવર્ડ છે, વિથ અ વ્યૂ ટુ એટલે ના હેતુથી, તો એ પર્પઝ દર્શાવે, હેતુ. તો નંબર 9 શોઈંગ પર્પઝ, આ આવશે આપણો 9 નંબર. ચાલો તમને જરા શો નહોતું થતું, મને ખ્યાલ ન હતો, ફરીથી જોઈ લો. રેધર ધેન એ પ્રેફરન્સ દર્શાવે એટલે પ્રેફરન્સ માટે પસંદગી, રેધર ધેન. 9ની અંદર વિથ અ વ્યૂ ટુ દર્શાવે, કીવર્ડ છે વિથ અ વ્યૂ ટુ એટલે પર્પઝ દર્શાવે, હેતુ. આ શોઈંગ પર્પઝ, વિથ અ વ્યૂ ટુ શોઈંગ પર્પઝ, હેતુ દર્શાવે. નંબર 10 સિન્સ આઈ વોઝ બિઝી, હું વ્યસ્ત હોવાને કારણે આઈ કુડ નોટ એટેન્ડ ધ પાર્ટી, હું પાર્ટી એટેન્ડ કરી શક્યો નહીં. તો આ રીઝન દર્શાવે સિન્સ, બરાબર. ખરેખર તો હું પણ થોડોક બિઝી હતો એટલે સમયસર તમારું આ પેપર સોલ્યુશન સોલ્વ નહોતો કરાવી શક્યો, એટલે થોડું લેટ થયું છે, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, તમને છતાં યુઝફુલ થશે. તો સિન્સ આઈ વોઝ બિઝી આઈ કુડ નોટ એટેન્ડ હર પાર્ટી, કારણ દર્શાવે એટલે રીઝન. તો રીઝન માટે અહીંયા છે ગિવિંગ રીઝન, બરાબર, આ આપણો આન્સર 10 નંબરનો આન્સર. એટલે આ રીતના લેંગ્વેજ ફંક્શન ખૂબ ઇઝી છે, પ્રેક્ટિસ કરજો, પૂરેપૂરા માર્ક તમે કવર કરી શકશો. અને આપણી ચેનલ ઉપર પ્લેલિસ્ટ પણ મેં આપેલું છે, દરેકે દરેક લેંગ્વેજ ફંક્શન ખૂબ ઇઝીલી સમજાવ્યા છે, એ પણ તમને ખૂબ યુઝફુલ થશે. ચાલો નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જઈએ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર છે મિત્રો સેક્શન બી, અને એ છે રીડ ધ એક્શન આન્સર ધ ક્વેશ્ચન મીન્સ ટેક્સ્ટબુકના આધારે પાઠના આપણા પેરેગ્રાફ પરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર. ફર્સ્ટ, વાય ડુ ફિઝિકલ ડિઝીઝ અકર, શા માટે ફિઝિકલ ડિઝીઝ થાય છે, રોગ થાય છે શારીરિક. તો જુઓ, અકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદ ફિઝિકલ ડિઝીઝ અકર, અહીંયા આપણો આન્સર છે, આ આપણો ફર્સ્ટ આન્સર. અકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદ ફિઝિકલ ડિઝીઝ અકર મેઇનલી પ્રોવાઇડિંગ ધ એક્સટર્નલ ફેક્ટર લાઇક ધ રોંગ ડાયટ ઓર એક્સપોઝર ટુ ધ પેથેગોન, બરાબર, આ આપણો ફર્સ્ટ આન્સર. રોંગ ડાયટ, આપણે વ્યવસ્થિત સારું ન ખાતા હોઈએ, આ બધા કારણોસર આપણે ફિઝિકલ ડિઝીઝ થાય છે. સેકન્ડ, વિચ આર ધ ફેક્ટર ધેટ અફેક્ટ ધ મેન્ટલ ડિઝીઝ, એટલે કયા પરિબળ છે જે મેન્ટલ ડિઝીઝ માટે કારણભૂત છે. તો આગળ મેન્ટલ ડિઝીઝ અહીંયા, બરાબર, મેઇનલી ફ્રોમ ઇન્ટરનલ, આ આપણો સેકન્ડ આન્સર શરૂ થયો, અહીંયાથી સેકન્ડ આન્સર. મેઇનલી મેન્ટલ ડિસીઝ અરાઇઝ મેઇનલી ફ્રોમ ધ ઇન્ટરનલ ફેક્ટર લાઇક ધ રોંગ યુઝ ઓફ ધ સેન્સ એન્ડ ધ ઇન્ક્રીઝ ઓફ ધ નેગેટિવ ઇમોશન્સ, બરાબર, નેગેટિવ ઇમોશન્સ, આ બધી બાબતોને કારણે આપણે મેન્ટલ ડિઝીઝ થાય છે. આપણો સેકન્ડ આન્સર ખૂબ ઇઝી હોય છે, વ્યવસ્થિત તમે રીડ કરો એટલે તમને આન્સર મળી જાય ને પૂરેપૂરા માર્ક મળી જાય. આ 2 ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સના છે. આગળ જોઈએ.
નેક્સ્ટ સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, વેર ઇઝ ધ મંકી ફ્રોમ, એટલે કે મંકી ક્યાંથી હતો? તો જો પિયા સેઝ અ કેપુચિન મંકી ઇટ ઇઝ ફ્રોમ સાઉથ અમેરિકા. આ તમારો ફર્સ્ટ લાઇનમાં આન્સર છે. વેર ઇઝ ધ મંકી ફ્રોમ, તો સ્ટાર્ટ આવી રીતે કરવાનું, ધ મંકી ઇઝ પાછળ જાય, ધ મંકી ઇઝ ફ્રોમ આપી દીધું, ઇટ ઇઝ ફ્રોમ સાઉથ અમેરિકા, તો લખવાનું ધ મંકી ઇઝ ફ્રોમ સાઉથ અમેરિકા. આ આપણો ફર્સ્ટ આન્સર. ચાલો નેક્સ્ટ, હાઉ ડીડ પિયા ગેટ કેપુચિન મંકી, પિયાને કેપુચિન મંકી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો, મળ્યો? તો આગળ વાંચે, ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ રેર, વેર ડી યુ ગેટ ઇટ, તમને ક્યાંથી મળ્યો? તો જો પિયા સેઝ માય અંકલ બોટ હર ઇન અ ચીલ, મારા અંકલ લાવ્યા. તો આન્સર આવી રીતે તમારે બનાવવાનો, માય અંકલ, માય એટલે કોના અંકલ? તો કે પિયાના અંકલ. તો તમારે જવાબમાં લખવાનું પિયાસ, શોર્ટમાં પિયાસ પછી અંકલ, માય અંકલની જગ્યાએ પિયાસ અંકલ, બોટ હર એટલે કોને? તો કે કેપુચિન મંકીને. બરાબર, ફરીથી પિયાસ અંકલ બોટ કેપુચિન મંકી ઇન ચીલ, ફૂલ સ્ટોપ. આવી રીતે આન્સર તમારો સોલ્વ થશે. થર્ડ પેરેગ્રાફ, વિચ આર ધ લેવલ ઓફ આયુર્વેદ હિલિંગ, કયા લેવલ છે આયુર્વેદ દ્વારા હીલ થવાના? તો જો આયુર્વેદ રેકોગ્નાઇઝ ફોર પ્રાઇમરી લેવલ ઓફ હિલિંગ, આ તમારો ફર્સ્ટ આન્સર. ડિઝીઝ ટ્રીટમેન્ટ, ડિઝીઝ પ્રિવેન્શન, લાઈફ એન્હાન્સમેન્ટ એન્ડ અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ, અહીંયા સુધીનો આ તમારો ફર્સ્ટ આન્સર. ખૂબ ઇઝી છે આ વસ્તુ. ચાલો સેકન્ડ, વેન ડીડ ધ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ બિગિન, મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ક્યારે શરૂ થઈ? તો આગળ વાંચીએ, ફોર ધ મોસ્ટ ઓફ યુઝ અસ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ બિગિન, યસ, આ આપણો સેકન્ડ આન્સર. ફોર મોસ્ટ ઓફ અસ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ બિગિન્સ વેન વી ફોલ ઇલ. આટલું લખો ઇનફ છે. આગળ લખવું હોય તો લખી શકો, ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ધ ડિઝીઝ ટ્રીટમેન્ટ રિસ્પોન્સ ઓફ ધ કન્ડિશન ધેટ હેઝ ઓલરેડી અકર. ઓકે, ચાલો બોથ આર રાઇટ. આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ, વાય ડીડ વેલેન્ટાઇન કમ ટુ લંડન, શા માટે વેલેન્ટાઇન લંડન આવ્યા? તો વેલેન્ટાઇન અ ફેમસ પેરિશિયન ડિટેક્ટિવ હતા, કમ્સ ટુ લંડન ઓન ધ ટ્રેલ ઓફ ઇક્વલી નોટોરિયસ ફ્રેન્ચ થીફ ફ્લેમ્બ્યુ. આ આપણો ફર્સ્ટ આન્સર. બરાબર, અહીંયા સુધીનો. નોટોરિયસ થીફને પકડવા માટે આવ્યા હતા. સેકન્ડ, વિચ એબિલિટી ડઝ ધ વેલેન્ટાઇન હેવ, કઈ એબિલિટી હતી? તો જો હી હેઝ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એબિલિટી, હી હેઝ, પણ હી એટલે કોણ? વેલેન્ટાઇન. એટલે હીની જગ્યા પર તમારે મૂકવાનું વેલેન્ટાઇન, પછી બેઠું વેલેન્ટાઇન હેઝ ધ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એબિલિટી ટુ પ્લેસ હિમસેલ્ફ ઇન ધ શૂઝ ઓફ ધ ક્રિમિનલ હી ઇઝ સર્ચિંગ ફોર. આ આપણો સેકન્ડ આન્સર. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ, વોટ ઇઝ ડીએનએ, ડીએનએ શું છે? તો ડીએનએ ઇઝ ધ મોસ્ટ, આ ફર્સ્ટ આન્સર, ડીએનએ ઇઝ ધ મોસ્ટ બેઝિકલ બાયોલોજિકલ મટીરિયલ ધેટ એવરી હ્યુમન બિંગ હેવ. બરાબર, દરેકની અંદર આ હોય છે. એવરી સેલ ઇન ધ હ્યુમન બિંગ હેઝ ધ 1000 ઓફ અ ડીએનએ સ્ટેન્ડ. નેક્સ્ટ, ડીએનએનો લેશનના આધારે તમને ખ્યાલ જ છે શું કહેવા માગે છે. સેકન્ડ, હાઉ કેન ધ ડીએનએ બી આઈડેન્ટિફાઈ, કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય છે? તો જો એવરી પર્સન ઇઝ અ યુનિક ડીએનએ, અહીંયાથી આપણો સેકન્ડ આન્સર. એવરી પર્સન ઇઝ અ યુનિક ડીએનએ, બધામાં અલગ અલગ ડીએનએ યુનિક અજોડ હોય છે. ફિંગરપ્રિન્ટ, ડીએનએની ફિંગરપ્રિન્ટ, ધીસ ફિંગરપ્રિન્ટ કેન બી આઈડેન્ટિફાઈ યુઝિંગ બાય ધ અવેલેબલ એવિડન્સ લાઇક ધ બ્લડ, સેલિવા એટસેટ્રા. ઇવન અ સિંગલ હેર ઇઝ ઇનફ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ઇટ. ઇવન ખાલી એક સિંગલ હેર હોય ને એના દ્વારા પણ ડીએનએ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય છે. તો આ છે આપણો સેકન્ડ આન્સર. આગળ જોઈએ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર, વોટ વોઝ ફાધર બ્રાઉન નોટ શ્યોર અબાઉટ, ફાધર બ્રાઉન શાના વિશે શ્યોર ન હતા, કઈ બાબત વિશે? તો વન બાય વન તમે વાંચશો ક્લાસીસ. આઈ વોઝ નોટ છે, આઈ વોઝન્ટ શ્યોર યુ વર અ થીફ. તો આ એટલે કોણ? ફાધર બ્રાઉન. તો આની જગ્યા પર લખવાનું ફાધર બ્રાઉન વોઝ નોટ શ્યોર ઇફ હી, યુની જગ્યા પર મૂકી દેવાનું હી, ઇફ હી વર અ થીફ. અહીંયા સુધી આ બનશે આપણો ફર્સ્ટ આન્સર. સેકન્ડ, વિચ વોઝ ધ ટેસ્ટ ઓફ ફાધર બ્રાઉન, ફાધર બ્રાઉનનો ટેસ્ટ શું હતો? તો જો અ મેન જનરલી મેક્સ અ સ્મોલ સેન્સ, અહીંયાથી આપણો આવશે સેકન્ડ આન્સર. સીન ઇફ હી ફાઇન્ડ સોલ્ટ ઇન હિઝ કોફી, ઇફ હી ડઝન્ટ હી હેઝ ધ સમ રીઝન ફોર કીપિંગ ક્વાઇટ. બરાબર, સોલ્ટ એ નાખતા હતા અને જો કંઈ ન બોલે તો એની પાસે કંઈક રીઝન હોય છે, કંઈક કહેવાનું, સાચવી રાખવાનું. આ સેકન્ડ આન્સર. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, વિચ આર ધ ઇફેક્ટિવ મેથડ ઓફ ધ સસ્પેક્ટેડ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની જે સસ્પેક્ટેડ હોય એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની મેથડ કઈ છે?
અધર ઇફેક્ટિવ મેથડ આર ઓલ્સો યુઝ ઇન ધ સસ્પેક્ટ આઈડેન્ટિફાય. કઈ છે? તો એક તો છે ફોટો કમ્પોઝાઇટ. અહીંયાથી બનશે આપણો આ ફર્સ્ટ આન્સર. ફોટો કમ્પોઝિટ્સ આર ધ ક્રિએટિંગ યુઝિંગ ધ સ્પેશિયલ સોફ્ટવેર યુઝ કરીને તમે એ કરી શકો. ઇફ ધેર ઇઝ અ વિટનેસ. ત્યારબાદ બીજી કઈ છે? ફિઝિકલ એવિડન્સ આર યુઝ ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ સસ્પેક્ટ. ફિઝિકલ એવિડન્સ હોય એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો તમે સસ્પેક્ટને આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે. ત્યારબાદ બાઇટ માર્ક આર ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ કલ્પ્રિટ યુઝિંગ ધેર ડેન્ટલ રેકોર્ડ. અહીંયા સુધીનો આ 3 લાઈન તમારે લખવાની છે ફર્સ્ટ આન્સર માટે. સેકન્ડ, હાઉ આર ફોટો કમ્પોઝિટ ક્રિએટેડ. કેવી રીતે ક્રિએટ થાય છે? તો જો ફોટો કમ્પોઝિટ આર ક્રિએટેડ યુઝિંગ ધ સ્પેશિયલ સોફ્ટવેર ઇફ ધેર ઇઝ અ વિટનેસ. આ બનશે આપણો સેકન્ડ આન્સર. અહીંયાથી લઈને આ વિટનેસ સુધી એમાં જ સમાયેલો છે સેકન્ડ આન્સર. નેક્સ્ટ જોઈએ. નેક્સ્ટ છે ડિસ્ક્રાઇબ ધ સીન ઓફ ધ ક્લાસરૂમ. એટલે કે ક્લાસરૂમનો સીન જે છે એ વર્ણવો. ધ સીન ઓપન્સ ઇન અ ક્લાસરૂમ. એટલે કે એક ડ્રામા નાટક હોય, પડદો ઓપન થાય એ રીતે. ધ સીન ઓપન્સ ઇન અ ક્લાસરૂમ. ક્લાસરૂમનો સીન ઓપન થાય છે. ઇટ ઇઝ કેઓટિક. મિત્રો કેઓટિકનો મતલબ થાય અસ્તવ્યસ્ત. એટલે ક્લાસરૂમ અસ્તવ્યસ્ત હતો. મચ સાઉટિંગ એન્ડ ફ્લિંગ. ખૂબ વિદ્યાર્થીઓ બૂમ પાડતા હતા. ફ્લિંગ ઓફ ધ પેપર, કાગળ એન્ડ પેન્સિલ ઘસતા હતા, ઉડાડતા હતા, આ બધું કરતા હતા. ટીચર સેન્ટર. શિક્ષક પ્રવેશ્યા. લુક હેલ્પલેસલી એટ ધ સીન. શિક્ષકે જોયું આ બધું શું થઈ રહ્યું છે અસ્તવ્યસ્ત. બરાબર. એ મજબૂર હતા, કંઈ કરી શકે તેમ ન હતા. ધ્યાન વોક ઇન અ બ્રેવલી. પછી બહાદુરીપૂર્વક ચાલ્યા વિથ અ સ્માઇલ. અને પાછી મક્કમ સ્માઇલ સાથે. ટીચર સેઝ ગુડ મોર્નિંગ ચિલ્ડ્રન. ચાલો આગળ જોઈએ. ડિસ્ક્રાઇબ ધ સીન ઓફ ધ ક્લાસરૂમ. તો લખવાનું ધ ક્લાસરૂમ ઇઝ કેઓટિક. ઇટની જગ્યાએ ધ ક્લાસરૂમ ઇઝ કેઓટિક એટલે અસ્તવ્યસ્ત હતો. આ ફર્સ્ટ આન્સર. આગળ મચ સાઉટિંગ એન્ડ ફ્લિંગિંગ ઓફ ધ પેપર એન્ડ પેન્સિલ. અહીંયા સુધીનો આપણો ફર્સ્ટ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ સેકન્ડ, વોટ હેપન. શું બન્યું? વેન ધ ટીચર વિશ ગુડ મોર્નિંગ. જ્યારે શિક્ષકે ગુડ મોર્નિંગ કહ્યું ત્યારે શું બન્યું? જ્યારે શિક્ષકે ચિલ્ડ્રનને કહ્યું ત્યારે. ટીચર સેઝ ગુડ મોર્નિંગ ચિલ્ડ્રન. કાઉન્સમાં આપ્યું છે બ્રેકેટમાં મોમેન્ટ પોઝ. થોડી વાર તો બધા એક્ટિવિટી છે તે પોઝ સ્ટોપ થઈ ગઈ. સ્ટુડન્ટે પણ કહ્યું ગુડ મોર્નિંગ મિસ્ટર ચાવલા, મિસિસ ચાવલા. બરાબર. તો શું થયું જ્યારે ટીચરે ગુડ મોર્નિંગ કહ્યું? તો આપણે આન્સર લખવાનો અ મોમેન્ટ પોઝ. અ મોમેન્ટ છે ને એની આગળ ઉમેરી દેવાનું આફ્ટર. આફ્ટર અ મોમેન્ટ્સ પોઝ અથવા આફ્ટર અ શોર્ટ પોઝ. બરાબર. આફ્ટર અ શોર્ટ પોઝ. SHORT આ રીતે ફેરફાર કરી શકો. આફ્ટર અ શોર્ટ પોઝ ધ સ્ટુડન્ટ રિસ્પોન્ડ. સ્ટુડન્ટે રિસ્પોન્ડ આપ્યો. ધ સ્ટુડન્ટ્સ રિસ્પોન્ડેડ ભૂતકાળમાં બાય સેઇંગ ગુડ મોર્નિંગ. ધ સ્ટુડન્ટ્સ, આ સ્ટુડન્ટ છે કે નહીં, પછી લખવાનું ધ સ્ટુડન્ટ્સ રિસ્પોન્ડેડ બાય સેઇંગ. શું કહ્યું? બાય સેઇંગ ગુડ મોર્નિંગ મિસિસ ચાવલા. ફૂલ સ્ટોપ. બરાબર. આ આપણો સેકન્ડ આન્સર બનશે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, વોટ ડઝ વેલેન્ટાઇન નોટિસ. વેલેન્ટાઇને શું નોટિસ કર્યું? તો જો ફર્સ્ટ લાઇનમાં જ છે. વેલેન્ટાઇન નોટિસ અ સિરીઝ ઓફ વેરી સ્ટ્રેન્જ ક્લુ લેફ્ટ બિહાઇન્ડ બાય અ કપલ ઓફ પ્રીસ્ટ. આ આપણો ફર્સ્ટ આન્સર. વોટ ડઝ ધ પ્રીસ્ટ ડુ એટ ધ માર્કેટ સ્ટોલ. માર્કેટ સ્ટોલ ઉપર પ્રીસ્ટે શું કર્યું? તો જો ધ પ્રીસ્ટ હેડ, આ સેકન્ડ આન્સર. ધ પ્રીસ્ટ હેડ અપસેટ ધ એપલ્સ ઇન ધ માર્કેટ સ્ટોલ એન્ડ હેડ ચેન્જ ધ પ્રાઇઝ લેવલ ઓફ ઓરેન્જ એન્ડ નટ. એને પ્રાઇઝ ચેન્જ કરી નાખી ઓરેન્જ અને નટ્સ બંનેની. આ આપણો સેકન્ડ આન્સર. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. આ છે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ સેક્શન બીનો. વિચ ઇઝ ધ કમ્પ્લીટ મેડિટેટિવ ટેકનિક. કઈ કમ્પ્લીટ મેડિટેટિવ ટેકનિક છે? તો સૂર્ય નમસ્કાર ઇઝ એન એન્સન્ટ ફ્રોમ ધ યોગ. ધીસ ફોર્મ ઓફ યોગ ઇઝ કમ્પ્લીટ મેડિટેટિવ ટેકનિક. કઈ? સૂર્ય નમસ્કાર. તો લખવાનું સૂર્ય નમસ્કાર ઇઝ અ કમ્પ્લીટ મેડિટેટિવ ટેકનિક. ફૂલ સ્ટોપ. આ આપણો ફર્સ્ટ આન્સર. સૂર્ય નમસ્કાર ઇઝ અ કમ્પ્લીટ મેડિટેટિવ ટેકનિક. ફૂલ સ્ટોપ. ક્વેશ્ચન માર્ક નીકળી જશે. સેકન્ડ, વિચાર ધ બેનિફિટ ઓફ સૂર્ય નમસ્કાર. સૂર્ય નમસ્કારના બેનિફિટ કયા છે? તો આગળ 1 by 1 તમે વાંચશો. ઇટ હેલ્પ્સ. બરાબર. ઇટની જગ્યાએ લખવાનું સૂર્ય નમસ્કાર. ઇટની જગ્યા પર સૂર્ય નમસ્કાર. પછી બેઠું હેલ્પ્સ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ટુ વાઇટલાઇઝ એન્ડ અનબ્લોક ધ હોલ સિસ્ટમ. ઇટ રિડ્યુસ ફેટ
from the almost all the part of the body as it stretches and tones each and every muscles. અહીંયા સુધીનો આ આપણો બનશે સેકન્ડ આન્સર. ખૂબ ઇઝી છે. આઈ હોપ આશા રાખું તમને ક્લિયર ખ્યાલ આવ્યો હશે, સમજાયું હશે કેવી રીતે ક્વેશ્ચન આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના થાય. જો મિત્રો તમને ખરેખર સમજાતું હોય આપણા વિડીયાની અંદર મારી મેથડ, તો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલની અંદર જરૂરથી શેર કરજો, જેથી એમને પણ સમજાય અને એ પણ સારા માર્ક્સ લાવી શકે. અને જો ગમતું હોય તો તમે જરૂરથી લાઇક પણ કરી દો એક. ચાલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર. નેક્સ્ટ પેજ ઉપર છે સેક્શન સી, વિભાગ સી. રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક, આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. આ તમારા જે સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ છે તેના પેરેગ્રાફ હોય છે અને તેના ક્વેશ્ચન આન્સર આ પણ આગળના જે રીતે ટેક્સ્ટબુકના આપણે સોલ્વ કર્યા એની જેમ સેમ તમે સોલ્વ કરી શકો છો સેલ્ફ જાતે. છતાં ચાલો જોઈએ એક પેરેગ્રાફ એટલે ખ્યાલ આવે. બાકી બહુ ઇઝી વસ્તુ હોય છે પેરેગ્રાફ સોલ્વ કરવા. ચાલો જો વાય વોઝ, સૌપ્રથમ શું કરવાનું, તમારે ફટાફટ આખો પેરેગ્રાફ વાંચી જવાનો સ્પીડીલી, પછી ક્વેશ્ચન જોવાના. વાય વોઝ ઇટ નોટ ઇઝી ફોર ધ બોય ટુ સ્ટડી જુડો. શા માટે બાળક માટે જુડોનો અભ્યાસ કરવો શક્ય ન હતો. સમટાઇમ્સ યોર બિગેસ્ટ વીકનેસ કેન બી બીકમ યોર બિગેસ્ટ સ્ટ્રેન્થ. ક્યારેક તમારી મોટામાં મોટી વીકનેસ, નબળાઈ હોય ને એ જ તમારી તાકાત બની જાય. ટેક ફોર એક્ઝામ્પલ, શું આપે છે એક્ઝામ્પલ? ધ સ્ટોરી ઓફ અ 10-year-old બોય હુ ડિસાઇડેડ ટુ સ્ટડી જુડો ડિસ્પાઇટ, એટલે છતાં, ધ ફેક્ટ ધેટ, શું ફેક્ટ હતું હકીકત? હી હેડ લોસ હિઝ લેફ્ટ આર્મ, તેણે પોતાનો લેફ્ટ આર્મ, ડાબો હાથ ગુમાવ્યો. ઇન અ ડિવાસ્ટિંગ મીન્સ કોઝિંગ અ લોટ ઓફ ડેમેજ, કાર એક્સિડન્ટમાં. તો આ આપણો આન્સર છે. વાય વોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ફોર ધ બોય ટુ સ્ટડી જુડો. તો લખવાનું ઇટ વોઝ, ભૂતકાળ છે, ઇટ પછી વોઝ અહીંયા પાછળ આવી જાય, બરાબર. ઇટ વોઝ નોટ ઇઝી ફોર ધ બોય ટુ સ્ટડી જુડો બીકોઝ, વાય છે એટલે બીકોઝ વડે વાક્ય જોડી દેવાનું. બીકોઝ હી હેડ લોસ હિઝ લેફ્ટ આર્મ ઇન અ ડિવાસ્ટિંગ કાર એક્સિડન્ટ. આ આવશે ફર્સ્ટ આન્સર. સેકન્ડ, વોટ વોઝ ધ માસ્ટર રિપ્લાય ટુ ધ બોયઝ ક્વેરી. જ્યારે છોકરાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો એના માસ્ટરને, જેને શીખવનાર હોય તેને, ત્યારે માસ્ટરનો શું રિપ્લાય હતો? તો જો ધ સેન્સી રિપ્લાયડ, એટલે આ એનો રિપ્લાય હતો. આ આપણો સેકન્ડ આન્સર. ધીસ ઇઝ લખવાનું, માસ્ટર્સ રિપ્લાય ઇઝ ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી મૂવ યુ નો, બટ ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી મૂવ યુ વિલ એવર નીડ ટુ નો. બરાબર, આ બનશે અહીંયા સુધીનો આપણો સેકન્ડ આન્સર. થર્ડ, પિક આઉટ ફ્રોમ ધ પેસેજ ધ વર્ડ્સ વિચ મીન, એટલે તમારે એના સમાનાર્થી શબ્દ લાવવાના છે પેરેગ્રાફમાંથી. સૌપ્રથમ છે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ, એટલે ઇન્સ્પાઇટ ઓફનો મતલબ થાય છતાં, તો આપણે અહીંયા વાંચ્યું હતું ડિસ્પાઇટ. તમારે લખવાનું ઇન્સ્પાઇટ ઓફ બરાબર ઇક્વલ ટુ કરીને ડિસ્પાઇટ, એટલે છતાં. ત્યારબાદ પરફોર્મિંગ સેટિસ્ફેક્ટરી, એટલે સંતોષકારક પરફોર્મન્સ કરવું. તો તેના માટે ડુઈંગ વેલ, બરાબર ધ્યાન રાખજો. પરફોર્મિંગ સેટિસ્ફેક્ટરી એટલે ડુઈંગ વેલ, એટલે સારું કરવું. તો પરફોર્મિંગ સેટિસ્ફેક્ટરી ઇક્વલ ટુ બરાબર કરીને લખવાનું ડુઈંગ વેલ. આ બને છે 3માંથી 3 આન્સર તમે પ્રાપ્ત કરી શકો. ખૂબ ઇઝી છે પેરેગ્રાફ. જાતે પ્રેક્ટિસ જેટલી કરશો તેટલું વધારે તમને સમજાશે. ત્યારબાદ આ છે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ અને ક્વેશ્ચન. હવે તમે જાતે સોલ્વ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ પેજ ઉપર લઈ જાઉં છું. ચાલો આખી ક્વેશ્ચન બેંકના દરેક ક્વેશ્ચન તમને બતાવી દઉં, શો કરું, જેથી તમે જાતે સોલ્વ કરી શકો. આ સી પેરેગ્રાફ, ત્યારબાદ આ ડી પેરેગ્રાફ અને તેમના ક્વેશ્ચન, ત્યારબાદ અહીંયા છે ઈ પેરેગ્રાફ. ઓકે, સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે તમને શો કરું છું. અને આ ઈ પેરેગ્રાફ જે છેલ્લો બાકી હતો તેમના ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ જોઈએ સેક્શન ડી તરફ. ચાલો સેક્શન ડીની અંદર છે એપ્રોપ્રિએટ ફંક્શન માર્ક્સ, ગ્રામરિકલ આઇટમ, પ્રૂફ રીડ એન્ડ એડિટ. રીડ એટ ધ પેરેગ્રાફ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. હવે ટૂંકમાં કરેક્ટ સાચો ઓપ્શન જે હોય તેના આધારે તમારે સોલ્વ કરવાનું છે. તો સોલ્વ કરીએ. ફર્સ્ટ એડ ઇઝ ધ ઇમિડિયેટ મેડિકલ. હવે અહીંયા બે વસ્તુ આપેલું છે. ઇમિડિયેટલી આ એડવર્બ કહેવાય અને ઇમિડિયેટ એ એક્ઝેક્ટિવ કહેવાય. તો અહીંયા આવશે એક્ઝેક્ટિવ મીન્સ વિશેષણ, ઇમિડિયેટ મેડિકલ હેલ્પ given to an injured અને injurious. તો અહીંયા આવશે injured એક્ઝેક્ટિવ વિશેષણ. ઇન્જર્ડ પર્સન એટલે ઘવાયેલો વ્યક્તિ, જેને લાગ્યું હોય, ચોટ લાગ્યું હોય કંઈ પણ બોડી ઉપર, એ ઇન્જર્ડ પર્સન કહેવાય.
ઇન્જરિયસ છે, તમે ખાસ કરીને વાંચ્યું હશે, સિગારેટ સ્મોકિંગ ઇઝ ઇન્જરિયસ ટુ હેલ્થ, એટલે હેલ્થ માટે જોખમી છે, તો ત્યાં ઇન્જરિયસ વપરાય. પણ અહીંયા તો ઘા લાગી ગયેલો છે એટલે ઇન્જર્ડ વપરાય. ચાલો આગળ જોઈએ. ઇન ગુજરાત ધ બ્લેક બક આર, હવે આ પેસિવ વોઇસ છે. બ્લેક બક આર સીન, સીન એટલે જોવા મળે છે. તો પેસિવ વોઇસમાં કર્મ પ્લસ ટુ બીનું રૂપ અને V3 ભૂતકૃદનનું રૂપ એટલે સીન આવે, સિંગ ન આવે, આ વર્તમાન કૃદન છે. એટલે એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ પણ આપણી ચેનલ ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં મેં આપેલા છે, એ પણ સમજજો, કારણ કે એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ પણ આપણને પૂછાય છે. અને આવા જ્યારે સેન્ટન્સ હોય ત્યારે બેમાંથી કયો ઓપ્શન રાઇટ આવે એ સમજવા માટે પણ એક્ટિવ વોઇસ હોય તમને યુઝફુલ થાય. એટલે ખાસ શીખી લેજો જો તકલીફ પડતી હોય તો. નેક્સ્ટ, ધ ફેમસ બ્લેક બક નેશનલ પાર્ક ઇઝ લોકેટેડ, એટલે આવેલું છે ક્યાં? ઇન વેળાવદર, બરાબર, વેળાવદરમાં, એટ નહીં. ચાલો ત્યારબાદ થર્ડ, લોવર યોર નીસ અથવા ની એટલે ઘૂંટણ, બરાબર, અને આ નીસનો મિનિંગ થાય ભત્રીજી. નેવ્યુ એટલે ભત્રીજો, નીસ એટલે ભત્રીજી. તો લોવર યોર ની, તમારા ઘૂંટણ ઉપર બેસો. ચેસ્ટ એન્ડ ફોરહેડ વિથ યોર પામ્સ. હવે અહીંયા આપને આપેલું છે ફર્મલી અને ફર્મ. ફર્મલી એટલે મક્કમતાપૂર્વક એડવર્બ આવે અહીંયા. ફર્મલી ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ નેક્સ્ટ ટુ યોર ચેસ્ટ. ફર્મ નહીં, ફર્મલી એટલે મક્કમતાપૂર્વક એડવર્બ. નંબર 4, ચિલ્ડ્રન ટુડે વી હેવ ટુ ટોક અબાઉટ, આજે આપણે બોલવાના છીએ, વાત કરવાના છીએ શાના વિશે? ડોમેસ્ટિકેટ કે ડોમેસ્ટિક એનિમલ. તો આપને ખ્યાલ છે ઘણીવાર આપણે વાંચ્યું પણ હોય છે. ડોમેસ્ટિક એનિમલ એટલે પાલતુ પ્રાણી, બરાબર, એક્ઝેક્ટિવ છે. ડોમેસ્ટિક એનિમલ એટલે પાલતુ પ્રાણી. અને આ ડોમેસ્ટિકેટ છે ને મિત્રો, એ વર્બ છે, એનો મતલબ થાય પાળવું, બરાબર. પાળવું પ્રાણી એમ નહીં, પાલતુ પ્રાણી એટલે ડોમેસ્ટિકેટ એનિમલ આવે. આગળ, એન્ડ જસ્ટ ટુ મેક ઇટ, શું કરવાનું છે? ઇન્ટરેસ્ટિંગ, બરાબર, એને પાળીને આપણે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવાની છે વસ્તુને. એક્ઝેક્ટિવ આવશે ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ચાલો નેક્સ્ટ આગળ. નેક્સ્ટ નંબર 5, ઇન્ડિયા ગોટ ધ ફ્રીડમ, એટલે ભારતને આઝાદી મળી, નોટ બાય ધ આર્મ્સ, હથિયાર દ્વારા નહીં, બટ બાય ધ નોન વાયોલન્સ. નાઉન આવશે નોન વાયોલન્સ, બરાબર. હવે આ નોન વાયોલન્ટ હોય ને તો પાછળ નોન વાયોલન્ટ એટલે અહિંસક લડત, મૂવમેન્ટ. નોન વાયોલન્ટ મૂવમેન્ટ કહેવાય એટલે અહિંસક લડત. પરંતુ બાય નોન વાયોલન્સ એટલે અહિંસા દ્વારા, બરાબર, તો માત્ર નોન વાયોલન્સ આવે. પણ જો પાછળ મૂવમેન્ટ આપ્યું હોત ને તો નોન વાયોલન્ટ મૂવમેન્ટ એવું બને. પાછળ મૂવમેન્ટ નથી, અહીંયા વાક્ય પૂરું થઈ ગયું એટલે બાય નોન વાયોલન્સ બને, અહિંસા દ્વારા, નાઉન છે. થાઉઝન્ડ ઓફ પીપલ, હજારો લોકો. હવે જો અહીંયા લોકો છે ને એટલે હુ આવે, રિલેટિવ પ્રોનાઉન. આગળ માનવ હોય, પાછળ ક્રિયાપદ હોય તો હું મુકાય. આગળ ઇટ હોય અને પાછળ ક્રિયાપદ હોય તો વિચ મુકાય, બરાબર. એટલે આ રિલેટિવ પ્રોનાઉન પણ મેં આપણે ચેનલ ઉપર પ્લેલિસ્ટ તમે જોશો તો તમને ત્યાં મળી રહેશે, સ્ટાર્ટિંગમાંથી આપેલા છે, બરાબર. હુ, હુમ, હુઝ, વિચ કેવી રીતે વપરાય ખૂબ ઇઝીલી બોર્ડ ઉપર સમજાવ્યું છે. આગળ માનવ એટલે માણસ છે, પાછળ ક્રિયાપદ છે ટૂંકપાડ એટલે મુકાશે હુ. નેક્સ્ટ નંબર 6, બ્લેક બક ઇઝ ધ, ખાલી ગયા તો જો ધ આવ્યું સુપરલેટિવ ડિગ્રી, ફાસ્ટેસ્ટ. બ્લેક બક ઇઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ ઓફ ઓલ ધ એન્ટેલોપ્સ. ઇટ ઇઝ મેઇનલી ફાઉન્ડ એટલે જોવા મળે છે, પેસિવ વોઇસ. ઇટ ઇઝ મેઇનલી ફાઉન્ડ ઇન હિડન, તો પેસિવ વોઇસમાં ટુ બી પછી V3 મુકાય, ફાઉન્ડ. ઓકે, ફાઇન્ડ ન આવે એ મૂળરૂપ છે, V3 આવશે. એટલે આ રીતે તમારું શું છે આપણું કરેક્ટ ધ ઓપ્શન, રાઇટ ઓપ્શન તમારે બેમાંથી સિલેક્ટ કરીને મૂકવાના. એટલે થોડુંક જો તમને ગ્રામર, આમ તમે જોશો ને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર તો ટોટલી ગ્રામર તમને અવેલેબલ મેં કરાવેલું છે. અને એ જ બધું ગ્રામર તમને આ બધું સોલ્વ કરવામાં, સાચી રીતે સોલ્વ કરવામાં યુઝફુલ થશે. તો જરૂરથી આપણી ચેનલના દરેક ગ્રામરના ટોપિક તમે શીખી લેજો. જે તમને તકલીફ પડતા હોય તે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર પણ કરજો, જેથી એમને પણ સારું શીખવા મળે. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ, સેક્શન E તરફ જઈએ. લાસ્ટ, સ્ટડી ધ ફોલોઈંગ ઇન્ફોર્મેશન, રાઇટ ઇટ અબાઉટ ઇટ વર્ડ્સ, બરાબર. 5 માર્કનું છે. ડ્રાફ્ટ બ્રીફ રિપોર્ટ હાઉ ધ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે વોઝ સેલિબ્રેટેડ ઇન યોર સ્કૂલ. તમારી સ્કૂલમાં ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે સેલિબ્રેટ કેવી રીતે થયો, આ રિપોર્ટ આપણી ચેનલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. રિપોર્ટ રાઇટિંગનું મેં આખું ફોલ્ડર બનાવ્યું છે, પ્લેલિસ્ટ. નીચે પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક આપી દઉં છું, જેથી તમને સરળતાથી મળી જાય. આખો ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડેનો
રિપોર્ટ બોર્ડ ઉપર મેં વ્યવસ્થિત સમજાવેલો છે. ત્યારબાદ યુ હેવ વિઝિટેડ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, આ સેકન્ડ છે રિપોર્ટ. રાઇટ અ રિપોર્ટ અંડર સ્પોર્ટ્સ ડે, બરાબર. અને યોર સ્કૂલ ટીચર સેલિબ્રેટ ટીચર્સ ડે. હવે આ જે રિપોર્ટ મેં કમ્પ્લીટ બોર્ડ ઉપર સમજાવેલા છે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી દઉં છું, છેલ્લે એન્ડ લિંકમાં પણ હું આપી દઉં છું તમને. આઈ હોપ, આશા રાખું તમને ખરેખર ખ્યાલ આવ્યો હશે, સમજાયું હશે પરફેક્ટ. આપણા વિડીયો જરૂરથી જોતા રહેજો, તમને ખૂબ યુઝફુલ થશે. લાઇક કરી દો, સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરી દો. બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર નેક્સ્ટ એક્ઝામ.